شیطان والوں نیچے نہیں جے خدا آندہ ہے نیچے اترے اوکے نیچے اتر جا اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. واہ سنن دے بعد ہوئے گا کی ریزلٹ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی. ہلیلویا. وہ کچھ سنو جو سننے سے آپ کے اندر ہمت پیدا ہو. وہ سنو تاکہ آپ کی ہمت نہ ٹوٹ جائے, ہمت جواب نہ دے. ہلیلویا. خدا تو ساتھ ہی ہے پر جنہ آگے لگ کے کام کرنا ہے وہ بھی تو کوئی ہمت کرنا کی خیال ہے. کلاشن کو چکی ہوئے تے چلان دی ہمت ہی نہ ہوئے, اندروں پھبرے پہ کم دے ہوں پاویں اپنے تے چل جائے. صرف کلاشن کو چکن نال تھوڑی گل بنتی, چکن والیاں دے اندر ہمت ہوئی ہوئے. آمین. ہاں تے توپ دا منہ کدے ول کرن, اپنے جیاں ول نہیں, مدے ادھر ہی کمکا دو. ہمت تو سن لے گا اور اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی. تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے. کیا سنانا چاہتا تھا خدا اس کو؟ ان کے ڈیروں سے اور ان کے منہ سے جنہوں نے اسرائیلیوں کو خدا کی چنی ہوئی قوم کو ناک دم کر کے رکھا ہوا تھا. ناک دم چھٹا باب ہے تو لکھے ہے. ہاں جو کچھ سی ہے تو انہوں نے گناہ دی وجہ تو اسی شیطان کوئی ایڈی گل نہیں کہ بڑی کوئی گل ہے. وہ شیر ادو ہی ہوں جے جدوں او خدا دے لوگ گدڑ بن جائے, وگرنہ اس کی کیا ضرورت ہے. گناہ چھٹے باب میں لکھا بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی, بدی دی وجہ تو, وگرنہ کیا ضرورت ہے دشمن کی کہ وہ آپ پر حملہ آور ہو اور آپ پر فتح پائے اور آپ پر غلبہ پائے. وہ آپ کے لیے منصوبے بنا سکتا ہے, آپ کے لیے پلاننگز کر سکتا ہے, لیکن آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا بشرطے کہ آپ کے اندر کلیسیا کے اندر نہیں بولے بدی نہ ہو, کلام کے خلاف چلنے والے نہ ہو. ٹھیک ہے, کلام کے خلاف چلنے والے نہ ہو. تو یہ ان کا حال یہ تھا, یہ جن کی گواہی تھی کہ کتا بھی کبھی تجھ پر معذرت کے ساتھ, ویسے ایڈی معذرت بھی کا دی غلط کلام دی ہوئی ہے پترس دے خط, اگر کوئی آپ کتا بن جائے تو پھر اس پہ کتا بھونکنے والی بات کون سی رہ گئی؟ کون کتا بن جاتا ہے؟ پترس نے کیا بتایا؟ رسول ہے نا, کلیسیا کو خط لکھتا ہے, کیا کیا بولا اس نے؟ جی ہاں ہاں ہاں, جیسے کتا اپنی کیا کو وہ کھاتا ہے پھر اگلتا ہے, اور جو اگلتا ہے پھر اس کو چاٹتا ہے. اس طرح اس نے بتایا کہ ایسی مثل یہ ان پر صادق آتی ہے جو لوگ راست بازی کی راہ جان کر خداوند کو قبول کر کے توبہ کر کے معافی مانگ کے اور دے بعد پھر چھڑ کے جو انہوں نے کہ نہیں آج تو بعد ختم, وہ کہہ کے پھر اس کہن چٹ لیا, کھا لیا, پھر ویسے بن گئے. تو پترس رسول کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کتے ہیں. بائبل اپروو کرتی ہے یہ, اوکے. وگرنہ اسرائیلیوں کے لیے تو یہ وعدہ تھا کہ تجھ پر کتا بھی نہ بھونکے گا,
लेकिन आज कुत्तों ने इनको घेरा हुआ है, क्योंकि बदी में चले गए लोग। होर चक्रों में पड़ जाते हैं, पता नहीं की हो गया, की साढ़े ते कुछ कर छड़िया है। नहीं, उन्होंने पूछो तुसा की कीता है, सचो सच दसो, कुछ तुसा कीता है, कोई कारा कीता है? क्योंकि कलाम तो ये बताता है कि कुत्ता भी ना भौंकेगा, तो कुत्तिया ने कह रहा। आप अपने घर में, अपनी जिंदगी में देखें कि क्या मसला है। सो इनके अंदर बदी थी, कलाम के खिलाफ चलने वाले बन गए थे। 7 साल गुजरे मदियानियों के हाथ में रहे, पहाड़ों में खोर गारों और किले बना लिए, छुप छुप के जिंदगी गुजार दे सन। कई ने ना राष्ट्रबाजी की जिंदगी में इंज नहीं समझे आवे, और जी बस लोग छुप के जिंदगी गुजारनी होती है। वजह एक ही गल हुई, भला खुदा दे लोगों ने लुक छुप के जिंदगी गुजारनी, ते कुत्ते भौंकदे फिरन सारे पास। ना 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 ना, अगर शेर मरा हुआ नहीं है तो फिर तो ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर मरा हुआ है तो फिर लिखा है कि जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर। शेर खुदा के लोग हैं, सादिक शेर बब्बर की माने दलेर है। हालेलुया। लोग छुप के वाली कहानी नहीं है ये। गारों में, खो में, और मदियानी और अमालीकी और अहले मशरक उन पर चढ़ आते थे, और लिखा है कि खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते थे। वो उगान देंदे सब आंदे सन, तुसी उगाओ मेहनत करो, लेकिन जदों फसलां बच जांदियां सन फिर वो टैग करके खो खा के लै जांदे सन सारा कुछ। सो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करें, आप काम करें, लेकिन छीन के शैतान ले जाए, अच्छी बात नहीं है ये। तो ये क्या है? फिर लिखा है कि भेड़ बकरियां, ना गाय बैल, ना गधा, कुछ छड़ दे ही नहीं सन। टिड्डियों के दल की मानंद आते और उनके ऊंट बेशुमार होते थे, और ये सब कुछ ले जाते और मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते। खस्ता हालत, लगे फिर फरियाद कर, मैनू तू रिहाई दे, मैनू तू वेख मुसीबत मेरी, मैनू तू, मतलब मान गए कि साड़ी ये मेरी ही कमजोरी है, तेरे वादे बातिल नहीं है, तेरी कुदरत आज भी वैसी है, ये मेरी ही कमजोरी है। मन्ने फिर खुदा ने अपना बंदा फिर चुनिया फिर। हालेलुया। अब जब ये गया वहां, तो इसको जंग लड़ना है उस चुनाव के मुताबिक। भाई जिस सिलेक्शन के लिए हम सिलेक्ट हुए हैं, बुलाए गए हैं, उसके मुताबिक हमें साबित होना और पूरा उतरना जरूर है। सोचा था उनको ये कलाम सुनाया गया एक ख्वाब के जरिए से। जब वो उतरा उस लश्करगाह में, तो यहां लिखा है 13वीं आयत से ये सिलसिला शुरू होता है। एक साथी अपने एक दूसरे साथी को एक ख्वाब सुना रहा है, और वो ख्वाब ये है कि जौ की एक रोटी मदियानी लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया, वो खत्म हो गया। वो अपने दूसरे साथी को सुना रहा था, लेकिन किसके कानों तक आवाज पहुंच रही थी? जदाऊन के। आमीन। जब वो ये सुन रहा था ये सब कुछ, तो इसके सुनने के बाद मैंने जो मरकजी आयत पढ़ी है उस पर आ रहा हूं। लिखा है ये, उसने इसकी तशरीह और तफसीर बताई अपने साथी को। कहते हैं ये युआस के बेटे जदाऊन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं